اجزائے ترکیبی پودینہ کاست ہے. پودینہ کاست کیا ہوتا ہے؟ اچھا پودینے کا ست. مشک حلیف ہلدی سیاہ. سیاہ ہلدی. چلو. جگر گوزفند مردار چڑیل کے بال. کیا یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ چڑیل کہاں سے دستیاب ہو گیا اور وہ پھر بھی مردار؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ ساری گولیاں میرے اوپر پھینک رہا ہے. اصل میں تو وہ دکھانے کے لیے لا رہا تھا کہ یہ میں نے بنائی ہے. ابے باہر دکان سے نکل کے چھینک مار بدبخت. ناک اور منہ سے تیرے جراثیم اڑ رہے ہیں. اچھا جی تو بھی میرے ناک اور منہ سے اڑ کے یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. تو کوئی جراثیم سے بڑا تو نہیں ہے. یہ مجھے زکام لگا کہاں سے ہے؟ کہاں سے لگا؟ یہ جو تو نے مجھے دوائیاں یہ کوٹنے چھانٹنے اور پیسنے پہ لگا دیا ہے تو اس کے تمام جراثیم اڑ کے تم میرے پھیپڑوں میں چلے جاتے ہیں. پھر وہ جلدی سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے چھینک آ جاتی ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو جراثیم کی گولیاں بنا رہا ہے. جراثیم؟ کون سے جراثیم کی؟ یہ زکام کی. ابے دماغ خراب ہو گیا ہے تیرا. ابے یہ گولیاں تو جراثیم کا قلع کما کرنے کے لیے ان کو جڑ سے پھینکنے کے لیے نکال کے اس کی اکسیر ٹکیا زکامین بنا رہا ہوں. نہیں جناب جی اس سے تو بالکل آرام آ ہی نہیں سکتا. زکام ختم نہیں ہو سکتا. یہ تو زکام کو فروز دینے کے لیے تو بنا رہا ہے. فروز کیا ہوتا ہے؟ وہ نہیں ہوتا جو پیدائش کرنے کے لیے زیادہ کرنے کے لیے فروغ دینے کے لیے. ہاں. ابے بزرگوں کے نسخے کو جھٹلا رہا ہے بدبخت. اس سے لاکھوں نے فائدہ اٹھایا ہے. ہاں اور کروڑوں کو بیوقوف بنایا ہے. یہ چھینک تو سمجھ میں آتی ہے. کیا لگاتا ہے آگے؟ چھینک کی ایکسٹینشن ہے. بکواس کر رہا. خبردار جو تم نے آئندہ سے چھینک ماری میں نے کہا تم کو جا کر کے اندر گولیاں مارو شیشی میں. میں نے جناب علی پتا کتنی گولیاں بنا لی ہیں. پورا تسلا بھر کے میں نے بنا لی ہے. اچھا. اب بس تو صرف ریفل منگا لے اور ٹھیک ٹھیک نشانے پہ لگاتا جائے. اب نہیں میں نے پکڑ لی. ہاں بیٹے میرے یہ میں زکام کی گولیاں بنا رہا ہوں رائفل کی گولیاں نہیں بنا رہا ہوں. سمجھا؟ اس کو کھائے گا تو وہی نا جس کو مرنے کا پروگرام ہو یا خود کشتی کرنا چاہتا ہو. اچھا یہ اتنے وسوخ سے تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو یہ بات ہے جو میں جا کر گلی کی نکڑ سے ایک بلی پکڑ کے لاتا ہوں اس کو صرف تو گولیاں 2 سنگھا دے. اگر تو وہ زندہ رہی تو میں مان لوں گا کہ تیری گولیاں صحیح ہیں. ابے رک جاؤ بدبخت. کیا؟ ابے ہماری گولیاں اتنی فالتو ہیں کہ ہم ان کو بلیوں پر آزمائیں گے؟ آزمانے کے لیے ہمارے پاس جیتے جاگتے انسان موجود نہیں ہے. ہاں بس جیتا جاگتا انسان تو تجھے برداشت ہی نہیں ہے نا. ابھی تک انسان کے اوپر ظلم یا تشدد کے بارے میں کوئی انجمن یا ادارہ قائم نہیں ہوا. سمجھے نا؟ البتہ جانوروں کے اوپر ظلم یا تشدد کے خلاف ایک ادارہ قائم ہوا ہے جس کو کہتے ہیں انسداد بے رحمی حیوانات. اچھا اچھا یہ جانوروں نے خود بنایا اپنے؟ جانوروں نے نہیں بنایا یار یہ انسانوں نے بنایا ہے. یہ پتہ نہیں کس کباڑیے کی دکان سے تو یہ کتاب اٹھا کے لیا ہے. کیا؟ اب یہ دوائیاں بنانے سے تو بہتر تھا نا کہ تو صابن بناتا تاکہ لوگوں کے دل نہ سے تو چہرے تو اجلے نظر آتے. ابے صابن بنانا رنگ بنانا جوتا بنانا دوا بنانا یہ سب بیٹا ایک ہی پیشہ ہے. اس میں منافع ہے بس. اچھا تو انسانوں کی زندگی سے کھیلنا کون سا پیشہ ہے؟ الن میں تجھے کہہ رہا ہوں یہ بہت بری بات ہے. ابے بکواس بند کر تو. اگر انسان کی زندگی کے ساتھ نہ کھیلتا تو یہ ایک مثالی دنیا ہوتی بیٹا. آئیے تشریف لائیے. آئیے. السلام علیکم. تشریف رکھیے. معافی چاہتا ہوں. جی مجھے بڑی مسرت ہوئی ہے یہ جان کر کے آپ نے کچھ پیٹنٹ دوائیں ایجاد کی ہیں. جناب میں کون ہوں ایجاد کرنے والا؟ ہم کیا ایجاد کریں گے یہ تو بزرگوں کی وساست سے ہمیں حاصل ہوئی ہیں. اب دیکھیے کہ یہ جو فارمولا ہے ہمارا زوکامین کا یہ کچھ نہیں تو 200 سال پرانا ہے. ذرا فاصلے سے فاصلہ رکھو. شاباش. جی بلکہ یہ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ 200 سال پرانا نہیں ہے بلکہ یہ پاٹا پرانا ہے.
تو کافی۔ ایسا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جن سے ہمیں یہ نسخہ ملا ہے جی، تو وہ پیسہ کمانے کی غرض سے تو یہ بناتے نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ غریبوں کے لیے، ناداروں کے لیے تھوڑا تھوڑا بنا کر تو ثواب دارین حاصل کریں۔ اور اب ان کو پتہ چل رہا ہوگا اوپر کہ ثواب درہن چیز کیا ہوتی ہے۔ جی دیکھیے میرا کوئی کم از کم کچھ نہیں کوئی 15-20 سال کا تجربہ ہے اس لائن میں۔ ماشاء اللہ، اچھا ماشاء اللہ۔ 15-20 سال سے آپ اسی لائن میں، ابھی تک آپ کٹے نہیں ہیں، زندہ ہے۔ کیا مطلب؟ ارے بھائی لائن سے مطلب ہے کہ اس پیشے میں، جی ریلوے لائن پر تھوڑی۔ اچھا تو میں نے تو بہت معمولی قسم کی جو دوائیں تھیں وہ لاکھوں کی تعداد میں بیچ دی اور دوائیوں والے کروڑ پتی ہو گئے۔ بس جی سیلز مین شپ کا کمال ہی یہی ہے۔ آپ نے اپنی کوئی دوائی ایجاد نہیں کی، کم از کم آپ لکھپتی ہو جاتی ہے۔ پکڑ لی جی آپ لوگوں کے پاس فارمولا ہے، ہمارے پاس فارمولا نہیں ہے۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو فارمولی، فار گاجر، فار گونگلو، فار پالک، کیا ہر چیز۔ کیا فضول باتیں کر رہے مولی ہیں؟ کو فارمولا کی بات کر رہے ہیں، اچھا نسخہ۔ تو آپ نے اور کون سی دوائیں بنائی ہیں؟ حضور دوائیں تو بے شمار ہیں ہمارے پاس، لیکن ابھی ان کی پروسیسنگ ہم کر رہے ہیں، اس میں بڑا وقت لگتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور بہت ساری چیزیں تو اس زمانے میں نایاب ہیں، ملتی نہیں۔ ہاں جی، آپ یہ دیکھیے کہ مردار چڑیل کے بال بچے، بال بچے نہیں بھائی، صرف بال۔ اچھا صرف بال، اور پروں والی چڑیا کی انکا۔ ابھی انکا چڑیا ہوتی ہے، اس کا پر۔ اچھا یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں ملتی جناب۔ تو مجھے آپ کچھ سیمپلز دے دیجئے۔ اچھا بھائی لاؤ سیمپلز دو ان کے۔ تو لے لیجئے، نمونہ۔ 5 فٹ 7 انچ چھاتی، 72 انچ۔ نمونے کی چیزیں دو۔ نمونہ مانگ رہے ہاں۔ ہیں؟ نمونہ تو آپ کو میں ایسا دوں گا کہ کیا یاد کریں گے آپ۔ لاؤ جلدی لاؤ۔ یہ لیجئے، پکڑیے، لے جائیے۔ کیا؟ اس سے بڑا نمونہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ شیشیوں کے نمونے دیں بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اچھا جلدی لائیے۔ اوف اوف۔ اوف اوف۔ آپ نے ان کی قیمت کیا رکھی؟ اجی ان کی قیمت ہم کون رکھنے والے ہیں بھلا؟ یہ کیا کر رہے ہو بھائی؟ دماغ خراب ہے۔ ان کی قیمت ہم کون رکھنے والے؟ ان کی قیمت تو آپ جو تجویز کریں گے وہ صحیح قیمت ہوگی، کیونکہ آپ ہیں سیلز مین، آپ جانتے ہیں کتنے کی بکے گی ہے۔ جی اور بات سنیے، آپ چاہیں گے تو اپنا کمیشن رکھ لیں، آپ اس میں، آپ چاہیں شیئر رکھ لیں اس میں، بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوا یہ بازار میں پہنچ جائے اور یہ اس طرح پھیل جائے، جس طرح گند پھیل جاتا۔ بکواس مت کرو بھائی، اس طرح پھیل جائے یہ دوا جیسے باقی کی چیزیں پھیل گئی ہیں۔ بہت بہتر۔ جی یہ چٹکی آپ کو بھی دوں؟ تو ٹھیک ہے جی میں یہ پھر جا کے مارکیٹ میں پھینکتا ہوں۔ ارے پھینکنا نہیں، ایسے شیشی ٹوٹ جائے گی یا کوئی اٹھا کے لے جائے گا۔ نہیں بھائی، وہ محاورتاً کہہ رہے ہیں کہ بازار میں اس کو چالو کرتے ہیں۔ تو پھر خدا حافظ۔ گڈ لک جی۔ بس ایسا ہے حضور کہ باقی جو زکام کی دوائیں ہسپتالوں میں اور یہاں موجود ہیں وہ ختم ہو جائیں اور یہ چل جائے۔ ایسا ہی ہوگا۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔ یہ کیا ہوا؟ یار یہ تو نے اس کو مفت ہی پکڑا دی۔ مرتا کیوں ہے یار؟ ایک دفعہ بازار میں چالو تو ہو لینے دے۔ نہیں یہ بازار میں انشاءاللہ نہیں چلے گی۔ کیوں؟ ابے اگر یہ بازار میں نہیں چلے گی تو یہ لاکھوں اور ہزاروں جو ڈسپینسریاں اور شفاخانے یہ سب بند ہو جائیں گے۔ اچھا تو وہاں بھی یہی کچھ ہی چل رہا ہے؟ سب یہی کچھ چل رہا ہے بے، چلنے دے اور اپنا منہ بند رکھ۔ کیوں منہ کیوں بند رکھوں؟ ہیں؟ منہ کیوں بند رکھوں؟ اس لیے کہ ان میں سے جراثیم اڑتے ہیں۔ جراثیم اڑتے ہیں؟ کہاں؟ تو جو باتیں کرتا ہے یہ کیا ہے؟ یہ جراثیم ہے، اسی لیے کر رہا ہوں منہ کو بند رکھ۔ یہ جو اڑ جائیں گے تو منہ میں جا کے دوسروں کے لگ جائیں گے، یہ بہت مہلک چیز ہے جو تو بولتا ہے۔ یہ کس چیز سب کے سامنے۔ جراثیم ہے؟ بس زکام کی اور کس چیز کی؟ اچھا یہ زکام کا بہانہ نہ بنا، اگر تو میرا منہ بند کرنا چاہتا ہے تو منہ پہ زپ لگوا دے، یہ لے ناک میں چٹکی لگا لیتا ہوں۔ بکواس مت کر، زکام کا بہانہ نہ بناؤں گا تو یہ گولیاں کیسے بنیں گی؟ آج کل نقلی دعائیں اتنی بڑھ رہی ہیں کہ بات سے اب تو مجھے لوگوں کی زندگی جو ہے نا وہ خطرے میں نظر آ رہا ہے۔ یار اب اصلی اور نقلی کیا رہ گیا ہے؟
बेकार की बातें हैं। असली दवाएं कौन सी मिल जाती हैं, और जो असली दवाएं मिलती हैं सोने के भाव मिल रही। यार अलन, ईमान से मेरा ख्याल था कि दुनिया में एक पेशा ऐसा है कि जिसमें ईमानदारी जरूर होनी चाहिए थी। भाई मेरे, ईमानदारी खून में होती है, ये किसी पेशे वेशे में नहीं होती। इन बातों को तुम भूल जाओ। खून ही खराब हो गया है तेरा, समझ नहीं आती। आइए। सलाम अलैकुम। है जी। सलाम अलैकुम। अच्छा, वालेकुम सलाम। आइए, तशरीफ रखिए। वो जी, ये दवा आप ही के यहाँ बनती है? ये दुआ, तशरीफ रखिए। ये चाचा जी, ये कौन सी दुआ है? ये खांसी नजले जुकाम की दवा है। मेरा बेटा एक शीशी लेके आया था, उससे आराम आ गया था। अच्छा। तो दोबारा तकलीफ शुरू हो गई आपको? जी हाँ, वो सीने में थोड़ा दर्द रहता है। लेकिन देखो ना जी, तो सीना भी तो थोड़ा सा है, तो उसमें थोड़ी सी तो दर्द रहनी चाहिए। और खांसने से तो मुझे भी दर्द हो जाता है जी। अब आपको खांसी नहीं होगी, आपको सिर्फ जुकाम होगा। चलो मैं टेस्टिंग। ये चेकन कर रहा हूँ, चेकन। फिर ऐसा कीजिए, एक शीशी दवा दे दीजिए। किस चीज की? अच्छा, एक शीशी हाँ। इसकी दवा दे दीजिए। कौन सी दवा मांग रहे हैं? ये मांग रहे हैं टेंटियोलोफ्टीन। टेंटियोलोफ्टीन। ये क्या होती है टेंटियोलोफ्टीन? यार अलन, वो कोई भी मुश्किल सा नाम लेके आगे टीन लगा दो या लीन लगा दो तो दवाई तो बनी जाती है। कागज दिखाओ। ये देखो, ये इस पर तो अपनी दवा का नाम लिखा है, जोकामीन। है? जोकामीन हमारी दवा है, ये पढ़ सकते हैं आप? वो मैं ऐनक नहीं लेके। हाँ, तो इसके ऊपर जोकामीन लिखा हुआ है। तो है। नहीं अलन, ये अपनी दवा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? वो कह रहे थे इससे आराम आ गया था। हाँ, तो अपनी हमारी दवाओं से तो आराम आता है। अच्छा। भैया जोकामीन इसीलिए तो ये ले रहे हैं। अच्छा। आराम के लिए। जी, कितनी शीशियां दे दूं बुजुर्गवार? एक दे दीजिए। एक से क्या होगा हुजूर, ये तो जड़ से निकाल दीजिए इस बीमारी को। अगर चाहते हैं ऊपर से तो एक शीशी ले जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि गमले से ही उखड़ जाए तो फिर आप 2 शीशियां ले लीजिए। 2 शीशियां आप ले जाइए, ये अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए। ले आओ, है? लाओ दवाई लाओ। दो शीशियां दे 2 शीशियां लाओ। ऐसे ये लीजिए। ये लीजिए 2 शीशियां। और एक बात का ख्याल रखिएगा जी कि नक्कालों और हासिदों ने हमारे इसके दवाओं की मकबूलियत और कामयाबी से जल के तो नकली दवाएं बनानी शुरू कर दी हैं, और इससे मौतें बहुत हो रही हैं। लिहाजा आप इस बात का ख्याल रखिए कि मौत वाकया ना हो। भाई, बात सुनो। इस बात का ख्याल रखिए कि असली दवा आप ले जा रहे हैं, और असली दवा के लिए हमारे इस पर डब्बे पे एक खास निशान होता है। और वो निशान है, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसे करके नहीं, वो तो सीरी बिल्कुल सूखी सी होती है। ठहरिए, ये ऐसे, ये निशान होता है। जी, बात दरअसल ये है जी, कि नकली दवा फरोशों ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। असली और नकली में फर्क ही नहीं रहा जनाब। बस ये एक दिन ये इसका फर्क हमेशा के लिए मिटा ही देंगे इंशाअल्लाह। जी हाँ, बस अब खांसी नहीं रहेगी। आप ये आप कर लीजिए। ये नुस्खा आप चाचा जी, ये नुस्खा आपका। शुक्रिया। यार अलन, कमाल ही हो गया। अब लोग हमारी भी नकल करने लगे। देख ले। हालांकि हम तो खुद नकल है, तो हमारी क्या नकल हो सकती? अबे यार, तूने सुना नहीं कि हमारी दवा से उसको आराम आ गया? यार मैं तो कहता हूँ कि ठहर जा, पीछे हट। ये क्या करा? ये 2 गोलियां मैंने ढूंढी हैं। हाँ। तो मैं भी ये 2 गोलियां खा लेता हूँ, तो मुझको भी आराम आ जाए। काहे से? ये दुकान से।
कैसे आराम आ जाएगा? ये खाने से। दिमाग खराब है, ये खाएगा तू बेवकूफ? और जमीन से निकाल के खा रहा है? ये ले, तू ऐसा कर कि मुझसे पैसे ले ले अच्छा, और जाकर के किसी अच्छे से केमिस्ट से दवा खरीद कर पिलाओ। ये क्या कर रहा है? तो मैं जा रहा हूँ। अच्छी बात नहीं। चलो भाई कुछ नुस्खे और देख ले बुजुर्गों के। ये क्या है? मेराक की बीमारी का इलाज? नहीं, इस बीमारी का तो मैंने नाम ही नहीं सुना आज तक। ये क्या है? खारिश का तीर बहदफ नुस्खा? हाँ, ये चलेगा, क्योंकि आजकल खारिश बहुत हो रही है। अल्लाह, गोलियां मैं खा आया हूँ शाबाश। है, और डॉक्टर ने मुझे कहा है कि तुम चाय जरूर पी लेना 8-10 कप। यार तुमको तो नजला हो, जुकाम हो, बुखार हो, चाय जरूर पीनी है। चलो मंगवा देंगे, जाकर के गोलियां तो भरो पहले। तो फिर मंगवा देगा ना? मैं कह तो रहा हूं यार कि मंगवा दूंगा। ऐसा कर कि मैं जरा जाता हूँ बाहर। ये जो जोकामीन है ना, इसके लिए एक तो एजेंटों को पकड़ता हूँ और दूसरे ये है कि अखबार में इसका इश्तहार आना चाहिए यार। बगैर पब्लिसिटी के काम नहीं बनेगा। हाँ, ठीक। ठीक है, तुम यहीं रहना। मैं ये एक चीज का ख्याल रखना। किस चीज का? यहाँ पर आएंगे कुछ एजेंट, ठीक है? वो 007 वाले? अबे 007 वाले नहीं है? गोलियां मार देंगे मुझे। अबे क्या बकवास कर रहा है यार? वो जो सेल्समैन नहीं होते दवाओं के, जैसे वो आया था। अच्छा, वो जो कह रहा था लाइन में 15 साल से लेटा हुआ था। वही, इस किस्म के लोग आते हैं दुकानों पे, तो उनको तुम बैठाना, बहस नहीं करना उनसे, मैं आके खुद बात करूँ। चलो मैं खुद बात कर लूंगा। अच्छी बात। ठीक है, चाय ना पीना उधर। कहाँ हो? जी फरमाइए। तुम दवाई बेचते हो ना? जी हाँ। मुझे अपनी बच्ची के लिए दवा चाहिए। क्या हो गया बच्ची को? इसे ठंड लग गई है। बाहर गली में खेल रही थी, मैंने बहुत मना किया, बहुत कहा कि ना जा बाहर, ना जा बाहर। तेरे पास तो गर्म कपड़े भी नहीं है, मगर नहीं मानी, चलेगी। वापस आई तो गाल दहक रहे थे, फूक रही थी बुखार से। तो फिर अपा जी ऐसा करते हैं, इसको डॉक्टर के पास ले चलते। नहीं नहीं नहीं, डॉक्टर के पास नहीं जाना, उसकी फीस हम कहां से देंगे? तो फिर अस्पताल ले चलता हूं मैं। अस्पताल? आप हंस क्यों रही हैं? अस्पताल हम नहीं जाएंगे, मालूम है अस्पताल के बरामदे कितने ठंडे होते हैं। नहीं, मैं सवाल लेकर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये गुड़िया आपकी बेटी की है ना? ये तुम्हें गुड़िया लगती है ना? है ना, गुड़िया है ना? ये गुड़िया नहीं है, फिर? ये मेरी बेटी है, ये मेरी बच्ची है। दवाई की टिक्किया खाने के बाद सुकड़ के गुड़िया बन गई है, गुड़िया बन गई। ये आपकी बेटी है? देखो देखो, इसे कितना तेज बुखार है, किस तरह इसका माथा तप रहा है। सुनो भाई, मैंने सुना है एक टिकिया मिलती है दवा की, वो देने से बुखार फौरन टूट जाता है, मुझे वो दे दो। आपा जी, आपको तो खुद बहुत बुखार है। मेरी फिक्र मत करो, मुझे अपनी बच्ची को बचाना है, मुझे अपनी बच्ची को बचाना है। मुझे वो टिकिया दे दो, वो टिकिया तुम लोगों के पास होती है। खुदा के लिए मुझे टिकिया दे दो, मुझे अपनी बच्ची को बचाना है। एक ही बेटी है मेरी, मैं से नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी, नहीं मरने दूंगी भाई। फजला, ये किसकी आवाज है? जानी पहचानी आवाज है। घर चल फजला।
ये चल घर चल, कौन हो तुम? घर चल फजला। मैं ये कौन औरत है? घर घर मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे दहशत होती है, मेरी बच्चे को ठंड लगती है, नहीं सर्दी है बहुत घर में, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी घर। खुदा के लिए घर चल फजला। नहीं! खुद भी तमाशा बनती है और मुझे भी तमाशा बनाती हो। ये कौन औरत है? अब मेरी बीवी है बाबूजी। हमारी बच्ची जब से एक दवा की टिकिया खाकर मरी है, इसका दिमाग खराब हो गया है। अब ये गुड़िया को चिमटाए मुख्तलिफ दवाइयों की दुकानों के चक्कर काटती रहती है। कौन सी दवाई खाने से? और बस ये किसी ने नकली दवा दे दी थी, बस वो दवा इसके जहन पर बैठ गई। मेरा तो सारा कारोबार बंद पड़ा इसी वजह से। चल फजला। नहीं नहीं, पहले वो सामने वाली दुकान से मुझे मेरी बच्ची के लिए दवा लेके दो। अच्छा। मैं नहीं जाऊंगी अच्छा घर में, नहीं बाबा, जाऊंगी, अच्छा। नहीं, मेरी बच्ची को कुछ हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगी, सर्दी लगती है, ले दूंगा ठंड दवा। लगती तू है। चल तो सही, मैं ले दूंगा तुझे दवा। चला, मैं ले दूंगा। हाँ मैं ले दूंगा दवा, कह जो रहा हूं, दवा ले दूंगा। चल आ। ये क्या हो रहा? पागल हो गया है? हाँ, ये क्या हुआ? मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गया हूँ। क्या हो? मुझे तो बुखार। मुझे बहुत ठंड लग रही है, मेरे ऊपर कंबले दे दे, मेरे ऊपर लिहाफ दे दे। ये खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो अमन, ये खिड़कियां दरवाजे बंद कर दो। नन्हे ये आपने बहुत अच्छा किया, आपने बर वक्त हॉस्पिटल में ले, वरना इनका बचना बड़ा मुश्किल था। मगर डॉक्टर साहब इनको हुआ क्या? इनका पेट साफ करके देखा जी। तो मालूम हुआ इन्होंने कोई जहरीली चीज खा ली। ना डॉक्टर साहब, मगर इन्होंने तो सिर्फ एक वो जुकाम की टिकिया खाई थी बस। ये तो अब इनके होश में आने के बाद जी। बयान से वाज़ेह हुआ। डॉक्टर साहब, आपकी एक इमरजेंसी कॉल आई है। हाँ ये मैं जरा भैया, आइए जी आप। अंकल, हाँ आपको पुलिस वाले ढूंढ रहे थे। मुझे? जी। अच्छा क्या हाल है तेरा? क्या हुआ था मुझे? तुम्हें कुछ याद नहीं? जुकाम हुआ था तुम्हें? तो जुकाम की टिकिया खाई थी? हाँ तो टिकिया नहीं, वो जहर था। क्या? हाँ तो मैंने अपनी बनी हुई तो नहीं खाई थी, मैं तो बाजार से खरीद के खाई थी। अच्छा, बहरहाल जो खाई थी, अब तुम चुप करो और इसको ऊपर पर्दा ही रहने दो, वरना हम किसी का बताना भी नहीं है, हम पकड़े जाएंगे। समझ गए ना? पुलिस वाले आएंगे तुम्हारा बयान देने के लिए, उनके सामने कुछ उल्टी सीधी बातें नहीं बकनी है तुमने। तो उनको पता चल गया कि हम नकली दवाएं बनाते यार उनको किस तरह पता चलेगा जब तक वो हमारी दवाई खाते नहीं? ये लीजिए आपके लिए फ्रेश जूस। हैं? तो 2 गिलास लेके आने थे ना, हम 2 आदमी हैं। 2 गिलास? हाँ ये अस्पताल है, ये होटल नहीं है। 2 गिलास? चलो फिर ठीक है, हम आधा दे पी लेते हैं। नहीं तो पी लो। नहीं तुम आधा पी लो ना, आप खड़े रहिए यहाँ। क्यों? अच्छा ठीक है, जाएं फिर आप। तशरीफ रखिए। आपका नाम? नन्ना। झूठ बोल रहा है जी, इसका नाम अल्लन है। नहीं मैं तुम्हारा नाम बता रहा हूँ। अच्छा नन्ना। पेशा? वो बनाते हैं जी हम वो। नहीं जी, कुछ भी पेशा कुछ नहीं जी, बस बेकारी। बेकारी भी तो अब एक किस्म का पेशा ही है ना। पेशा बेकारी। खुदकुशी की वजह बताएं। पहले आप जीने की वजह बताएं, फिर बताऊंगा। मैं पूछ रहा हूँ आपने इक़दाम में खुदकुशी क्यों किया? बेकारी से तंग आकर? बेकारी से तंग आकर मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं खुदकुशी नहीं कर सकता। तो फिर किसी से इश्क होगा? जी नहीं, मुझे आज तक किसी से। माफ कीजिएगा, मैं उनसे पूछ रहा हूँ। यार मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन जवाब यही है। अच्छा, इश्क भी नहीं है, बेकारी भी नहीं है, तो फिर आपने ये इक़दाम में खुदकुशी क्यों किया? ये जहर की टिकिया क्यों खाई? जिंदगी को बचाने के लिए।
لیکن آپ کو پتا یہ کتنا بڑا جرم اور گناہ ہے؟ زندگی بچانا یہ جرم اور گناہ کب سے ہو گیا؟ زندگی بچانا نہیں، زندگی کو بچانا، زندگی ختم کرنا گناہ اور جرم ہے. بھائی کیوں؟ ایکسپلین ریزن وجوہات.